स्वागत। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हरजीत भास्कर जी और इंद्रप्रीत सिंह जी। दोनों नूं जियो आया। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। थैंक यू जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अज प्रोग्राम निजी अनुभवां तो शुरू करांगे। इंद्रप्रीत जी इस वेले महाराष्ट्र दे विच ने और इन्हां ने कल विजिट कीती आ विधान सभा महाराष्ट्र दी बॉम्बे दे विच, और साडे इत्थे कल मुख मंत्री साहब ने सैशन ऐलान दिता कुछ समानतावां दा जिक्र होवे तां करिए ते असमानतावां दा जिक्र क्यों ना करिए। कल साडे संधवा साहब कुलतार सिंह संधवा माणयोग स्पीकर ने संविधानक पोस्टां ने वो दवाइयां दे उत्ते काफी लोकां नूं इकट्ठियां करके गल कर रहे सी, जिहदे उत्ते बाद पंजाब सरकार ने चिट्ठी लिखनी केंद्र नूं, क्योंकि मामला केंद्र दा है, डिसाइड केंद्र करदा कि ये कैमीकल्स दे उत्ते इन्हां दे उत्ते कीमतां तय करनियां दवाइयां ते केंद्र। किन्ना वधिया हुंदा लगे हत्थ संधवा साहब ये डिसाइड करदे, सरकार नूं पत्र लिखदे भी एरका 1 महीने का जां 20 दिनां दा घट्टो घट्ट असीं सैशन रखना है, 25 दिनां दा रखना है। सवाल ऐ ने एड्रैस करन वाले जिहड़े एड्रैस नहीं हुंदे, फिर जिहड़ा बिजनस चाहंदा जिहड़े बिल आउंदे आ कि वो तुसीं इन टाइम मैंबरां नूं दे दिंदे हो, एजेंडा सारे लोकां को पहिलां पहुंच जांदा। उधरों पंजाबी दी कहावत है कि बूहे आई जन ते विनो कुड़ी दे कंन, उधरले बन्ने बिल टेबल ते रख दिंदे हो ते इधरले बन्ने बिल ते बहस कर लग पैंदे हो। किन्ने क बंदे उसे वेले मौके ते ये इबारत पढ़ लैंदे आ जां उहदे ते तैयारी कर लैंदे आ। और दूजा मामला साडे इस सैशन दे विच रिश्वत दे उत्ते करप्शन दे उत्ते रौला पैण वाला। हुण दो अतम मामले आ। सरकार जी ब्रह्मइंद्रा चवी नूं सद ले तुसीं, आमदन तो वध जायदादां दे मामले दे विच कई जांचां ने जिथे सीधी सीधी सीडी बोलदी सिर्फ इन्ना कह के कि आपां इहदी फोरेंसिक जांच करा रहे हैं, सरना नहीं। मैनूं लगदा जां तां MLA गिरफ्तार पहलां करना पऊ जे सबूत हैगे जिहड़े कि बोलदे ने, ते जां फिर तुहानूं बच के निकलना पऊ। राह कोई नहीं, आपां डिस्कस करदे हां, चर्चा करदे हां। केंद्र ने बाह मरोड़ी, अगे रोज गल करदे हां, एडी किहड़ी बाह मरोड़ी, थल्ले वालिया मरोड़ी कि उत्ते वालिया मरोड़ी। इत्थे कोई साडे फैडरल ढांचा, कोई आपस विच खूबसूरती रिश्तियां दी तेरे हक मेरे हक, इन्हां नूं पासे रख लईए तां एक फोटो कल्चर है, एक ब्रांडिंग दी गल आ। कदे बादल साहब दी फोटो, कदे कैप्टन अमरिंदर सिंह दी वो दवाइयां वाली कोरोना किट ते भी तुरी फिरदी सी, साइकलां दे जिहड़ा चेन कवर हुंदा उहदे ते भी तुरीआं फिरदियां, ते हुण भगवंत मान साहब आम आदमी क्लीनिक ते अपनी लवा के ते जे हज़ारां करोड़ रुक जे, उपरले भी इसे ही दौड़ च है भी साडे पैसे, थल्ले वाले कहंदे साडा काम। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋ ਭਿੱਖ ਮੰਗੀਆਂ ਥੋੜਾ ਤਰਲੇ ਥੋੜਾ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਥੋੜਾ ਲਾਈਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ? ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮਰਹੂਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਮ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਦੀ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਧੱਕੇ ਧੋੜੇ। CBI ਬੜੀ ਲੱਖੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੋਰ ਹੀ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁਮਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਦੱਸਿਓ ਨਿੱਜੀ ਅਨੁਭਵ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਤਾ ਵੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇਖਣ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ 48 ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਪਰਿਸ਼ਦ ਹਰਿਆਣਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ 2 ਸਦਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਵੀ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਟਾਈਲ ਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਟਾਈਲ ਚ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਤੇ ਥੱਲੜਾ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਚ ਗਵਰਨਰ ਐਡਰੈਸ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਦਨ ਚ ਬਹਿਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਿੱਲ ਨੇ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਦਨਾਂ ਚ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ 48 ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਚ, ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 18 ਦਿਨ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਹੁਣ।
ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ 70-80 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੀ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 70-80 ਬੈਠਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ 1992 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਜਦੋਂ 7 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਵਾਲੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜੁੜੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ RTI 'ਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਿਰਫ 18 ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ 18 ਚੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਦੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਦਿਨ ਖਤਮ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਨ ਲੰਬਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਥਕ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਆਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਦਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸਦਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਾਸ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਾਹਿਰ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ 2 ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ 2007 ਤੇ 12 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰਾਤੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ, 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਾਰਾ ਸਦਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਕਸ਼ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜੰਮ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਿੱਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਮੈਂਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਪੱਖ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਪਕਸ਼ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਨੇ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਿਸ 'ਚ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਛਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਮਤਲਬ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਅੰਬਰੇਲਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਥੋੜੀਆਂ ਮਾਈਨਰ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਾਂ ਦੀ, ਲੈਂਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ, ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ 2 ਮਦਾਂ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਨੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਗੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਯਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ, ਕਿ ਆਹ ਧਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਧਾਰਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧੱਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥੋੜਾ IAS ਅਫਸਰ ਸੀ, ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਧਰਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਸ਼ੋਧਨਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਿੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ, ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਈ। MLA ਨਹੀਂ ਕਹਤਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੁਲ ਜਾਣੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਗਏ ਹੋ,
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ 3 YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਐਡਵਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ 8-9 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੋਊਗੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰਲੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸੰਧਵਾ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ 3 ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ, ਅਗਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਕਰਨ, ਬਿੱਲ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਉਸੇ ਢਰਰੇ ਤੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਦਨ ਖਤਮ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਗਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਦਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਤੇ ਉਂਝ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਬਹਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਉਹਦੇ ਖਮਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਸ ਗੈਲਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਕੁ ਦਿਨ ਦੇ ਟੂਰ ਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਣੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੰਚ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ 117 MLAs ਨੂੰ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, 117 MLAs ਦਾ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਕੇ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਖੇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਧੁੰਨ ਬੋਲੂਗਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਜੜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜਲੇ MLA ਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੰਕਰੀਟ ਦੇ ਜੰਗਲ ਉਸਰ ਆਏ ਆ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਪਾਕ ਸਾਬ ਦਾਮਨ ਹੋਣ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਊਗਾ ਝੱਜੂ, ਸਵਾਲ ਉੱਠੂਗਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ, ਸਵਾਲ ਉੱਠੂਗਾ ਟਰੈਪ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਫੜਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਜੇ, ਜਾਂਚ ਕਿਹਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ। ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਹੁੱਬ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਗੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਪੂਰੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਅੱਖਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਦ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਲੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਜਿਹੜੇ MLAs ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ ਕਲੌਜ਼ 5 ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਦਾਂ ਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਫਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਇਹ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਸੁੱਕੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰਤਾ, ਸੁੱਕੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਲਸ਼ ਲਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਕਰਦੀਆਂ, ਲਾਗੋ ਅੱਖ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਬੰਨਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ 2004 ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। 5 ਧਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਪਰ ਧਾਰਾ 5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਉਹ ਹਰੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਘਰੋਂ ਖਾਣਾ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੀ, ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਯਾਨੀ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੋਕੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੱਛਰ ਕਿਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਡਾਏ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਨੇ ਵੀ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਬੜੀ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਸੀਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਐਮਐਲਏ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਬਾਥਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਮਐਲਏ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ ਆਪਾਂ। 3 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 15 ਦਿਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਠੀਕ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆ ਵਧੀਆ ਜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੀਪੀ ਨੇ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਲਾਤੇ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਨਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਸਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਲਾਤਾ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਂਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀਸੀ ਲਾਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਵਿਅੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਬਾਨ ਸਲਿੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਅੰਗ ਕਰਕੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਵਾਜੂ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਪੀਚ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦ ਪੜ੍ਹਨਗੇ ਤੇ ਪੰਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਪੰਗੇ ਪਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਪੈਣਾ ਪਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਚ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਲੋ ਤੇ ਟੁੱਟਣਾ। ਆ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਆਰਫ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਇਹੋ ਹੀ ਨਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ। ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਆ ਗਈ ਲੱਗਦੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਜੌਬ ਇਜ਼ ਟੂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਵਿਦਨ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆਫ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਵਿਅੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਝਕ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਤੋੜਿਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਲਓ ਜੀ। ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਗਵਰਨਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਚਲੋ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਤੀ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਘੇਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਿਵੀਲ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੜੀ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਸਰਾਰੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਐਤਕੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਛਪੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟਰੈਪ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲ ਜਾਊਂਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਲਈਏ, ਅਗਲੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਅਗਲਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਫੜ ਲਈਏ। ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਵੀਂ ਤੇ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰਵੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਆਡੀਓ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਵੈਸੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਬੈਠੀ ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਊਗੀ, ਵਧੀਆ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਬਾਹਾਂ ਬੂਹਾਂ ਟੰਗੀਆਂ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਲੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲਰ ਸੀਗੇ, ਆਦੇ ਉਧਰ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਉਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅੱਧੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋਣ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਿਆਣੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਲੋਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਜੀ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਐਤਕੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਦੇਤੇ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਸਰਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅਗਰ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਰਤਨ 100% ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਫੂਕ 100% ਕੱਢਣਗੇ ਹੀ ਕੱਢਣਗੇ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖੂਬ ਰੌਲਾ ਪਾਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 16-18 ਐਮਐਲਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੈ ਔਰ 2-3 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੇ ਹੈ, 1-2 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਬਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਗਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸਰਫੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਕਹਿ ਕੇ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਵਿਅੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ 1 ਆ ਕੇ 2 ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। 18 ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਵਾਪਸ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ, ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦਿਨ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਸੀਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਆਡੀਓਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਤਿੱਕੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ
ਸਕੈਨ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਛਵੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹੀ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਆਪਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 60% ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 40% ਵਾਲੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਰੋਕ ਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ, 1100-1200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਗਵਾ ਲਈਏ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਰੋੜ ਸਕਦੀ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਖਰਚਣਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਲੋੜ ਉੜੀਸਾ ਜਾਂ ਬਿਹਾਰ ਜਾਂ ਯੂਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਉਦੋਂ ਰੱਖੀ ਸੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਾਈਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੀਚਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਪੈਸਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਾਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਉਹ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਦੇਣੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਖਰਚੋ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਪਾਉਣ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਕੀਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਣਾ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ, ਟੀਚਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨੇ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜੋ ਵੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਬੰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੇ, ਸੀਐਮ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਏ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਏ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪੱਖੀ ਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 20% ਸੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ 10% ਸੀ, ਕਿਸੇ 'ਚ 25% ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 50-50 ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ 60-40 ਤੇ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਗਾਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਨਾਰਥ ਜੌਨ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਸ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਔਰ ਅਨਟਾਈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਟੇਟ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਕੱਲੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਰਹੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਕੰਧ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਰ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਝੁਕਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਔੜ ਪੌੜ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਸੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਟੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਤਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਖਵਾ ਸਕਦਾ, ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਗਿਆ, ਵਾਪਸੀ ਨਾ ਲੈ ਲਾ, ਡਾਂਗਾ ਬੜੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਰੰਧਾਵਾ ਡਰਾਕਲ ਬੜਾ ਡਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੱਲੇ ਸਾਡੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਤੋਰੋ, ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਰਤੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਹਾਫੀਆਂ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਹਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਸੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖੋ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਡੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ ਦਿਓ, ਪਰ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੈਮ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੂਤੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧਮਕੀ ਦੇ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 546 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਣੇ ਨੇ, ਟੋਟਲ 1114 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਓ ਤੇ ਮੋਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ 1.5 ਲੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਚੜੇਗਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਟਾਈਡ ਫੰਡ ਅਨਟਾਈਡ ਫੰਡ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੋਕ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਚਿਪਕਾਤੀ ਸੀਗੀ। ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਤੇ ਤਦ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹ ਧਮਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਚੇਂਜ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵੈਲਨੈਸ ਸੈਂਟਰ ਹੀ ਬਣਾਤੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਫੋਟੋ ਕਾਫੀ ਸੂਟ ਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਜ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੱਗਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖੋ ਅੱਖ ਲਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲੰਧਰ ਚ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਜਿਹਾ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋ ਫੋਟੋ ਤੇ ਗਾਇਬ ਨੇ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ N95 ਮਾਸਕ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਪਲਾਇਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਡਿਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਪਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਕਟੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਟਰਮਸ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰੇਟ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੈਕਿੰਡ ਬਿਡ ਥਰਡ ਬਿਡ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਜਦ ਬੁਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਆਰਡਰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੀ। ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅਨਅਰਥ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਰਹੀ, ਸਿਰਫ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਰਜੀਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਗੜਬੜੀ। ਆਖਰੀ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਕਹਿਣੇ ਆ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ। ਉਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਟੰਗ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਆ 4 ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੂਗਾ। 4 ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ NOC ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇਣੀ, ਬੈਠੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।